सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविछिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविछिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो। निरपेक्ष रह कर करें साधना, नित कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावें सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक्त्व जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्यय परे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सत्ज्ञान जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय।
आचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, भीतरागी शासन जयवंत वर्ते। जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविचिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समयसार ग्रंथाधिराज पूज्य गुरुदेव श्रीना 45 વર્ષના આત્મ સાધના સમયસારની આરાધનાના ક્રમમાં 15મી વારના અપૂર્વ પ્રવચનો એમાં ભાગ 8મો આજે પ્રારંભ થયો. જીવ અજીવ અધિકારનો જયચંદજી છાવડા સાહેબ દ્વારા લખેલું એક કાવ્ય, 10 મિનિટની કાવ્યની ચર્ચા અને વચ્ચે લગભગ 3 મહિનાનો ગેપ હતો. પછી કર્તા કર્માધિકાર પ્રારંભ કરવામાં આવ્યું. એમાં કળશ 65 નંબરનો આજે ગુરુદેવશ્રીએ લીધો. 65મો કળશ અને 126મી ગાથા. બહુ જ ટૂંકી ચર્ચા પર આપણે કરવા બેસીએ તો કલાક 2 કલાક પણ ઓછા પડે અને કરીએ તો 5 મિનિટમાં પણ વાત પૂરી થાય એવો આ આખો અદ્ભુત વિષય છે. સૌથી પહેલી વાત, જે લોકોએ ગુરુદેવશ્રીનું વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું છે એમને માટે રિપીટ થશે, પુનરાવર્તન થશે, સાંભળીને મોજ પડશે. પ્રકાશભાઈ, અવાજ તો સંભળાય છે બીજા બધાને? જો સ્ક્રીન ઉપર જો તમે બધાએ ફૂલ વોલ્યુમમાં છે, ફૂલ વોલ્યુમ મારા મોબાઈલનું. તમે તમારા મોબાઈલનું વોલ્યુમ જોજો, સાયલેન્ટ હોય કે ડુ નોટ ડિસ્ટર્બમાં હોય. બીજા બધાને અવાજ સંભળાય છે. રાજનભાઈ સંભળાય છે ને અવાજ? હા. પ્રજ્ઞાબેન સંભળાય છે બધાને? જોજો. એનીવે, બે ત્રણ સિદ્ધાંત વાક્યો 121 થી 25 નંબરની ગાથાઓમાં આવી. જોકે એના પહેલા પણ આવી 116 થી 120. કાલે મેં કીધું તું ખ્યાલ છે છેલ્લે? જડ ભાવે જડ પરિણમે ચેતન ચેતન માહી. આટલી પંક્તિનો રહસ્ય સમજવા માટે સમયસારમાં આવેલી 110 ગાથાઓ સમજવી જોઈએ. 116 થી 20 અને 121 થી 25. બરાબર? 116 થી 25 સુધીની બધી ગાથાઓ પૂતગલનું પૂતગલ ભાવે સ્વતંત્ર સ્વાધીન પરિણમન, જીવનું જીવ ભાવે સ્વતંત્ર સ્વાધીન પરિણમન. બરાબર? જડનું જડમાં, જીવનું જીવમાં, પરનું પરમાં, સ્વનું સ્વમાં. જેમ ઘરના વડીલ બે સંતાનો વચ્ચે માલ મિલકત, ઘરેણાઓ, જમીન મકાન, બેંક બેલેન્સ કેવી સરસ વહેંચણી કરે. જો કે એમાં થોડોક નાનો વધારે વાલો હોય તો એના ભાગમાં જાજો આપે. જગતના રાગી દ્વેષી જીવો આવું નહીં કરે તો કોણ કરે? બરાબર? એમાં પછી દેરાની જેઠાની માથાકૂટો કરે. હા, મને ઓલા ઘરેણા તો ઓલા નાની બહુ વાલી એને આપી, મને ન આપી, અને આમ તેમ. આવી આ કાદવની વાત તો ક્યાં સુધી કરી? પણ સર્વજ્ઞ ભગવાનના શાસનમાં એવું નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાને એટલી સરસ વહેંચણીની વ્યવસ્થા કરી નથી ગયા, કહી ગયા છે.
બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. જળની વ્યવસ્થા જળમાં, જીવની વ્યવસ્થા જીવમાં. જીવની સગવડ જીવ હાચવે, જળની સગવડ જળ હાચવે પોતે. હા, બહુ સરસ વાક્ય ગુરુદેવશ્રી આજે બોલ્યા હતા. એકસો ને 26 નંબરની ગાથા હતી આજે કળશ પછી. ગુરુદેવશ્રી બોલ્યા 6 અને 2 8, 8 અને 1 9. પછી કઈ કીધું નહીં. આપણે સમજવાનું શું એ 9 ની વાત શું કામ ગુરુદેવશ્રીના મગજમાં ફરી વળી? કેમ કે 9 નો આંકડો અફર છે વિપુલભાઈ. એમ આ 126મી ગાથા પણ અફર છે. આ ગાથામાં જે સિદ્ધાંત વાગોળવામાં આવ્યો છે એ સિદ્ધાંતને કોઈ ચેલેન્જ ન આપી શકે, પડકારી ન શકે એને. 1 2 અને 6, 6 અને 2 8 અને 1 9. 9 નો આંકડો થયો ને. મને વિચાર આવ્યા કે શા માટે આવું ગુરુદેવશ્રીએ કીધું હશે. બારીકાઈથી ઊંડાણમાં જઈને આપણે વિચારીએ તો આ ગાથા ના પેટાળમાં રહેલો બહુ ગહેન ગંભીર અર્થ ધ્યાને લેવા જેવું છે. થોડી ક્ષણો પછી આપણે વાત કરશું એની, 10 મિનિટ પછી. 10 મિનિટ પહેલા આ 65 નંબરનો કળશ અને એના પહેલા આવેલો 64 નંબરનો કળશ, એ બંને કળશોની વાત કરી. 116 થી 20 નંબરની ગાથા, 16 17 18 19 20, 5 ગાથાઓ. પૂતગલ પોતે પરિણમન સ્વભાવે છે. જો પોતે પરિણમન સ્વભાવે ન હોય તો એને કોણ પરિણમાવે? અને પોતે પરિણમન સ્વભાવે છે તો પછી એને કોણ પરિણમાવે? સમજાણું? આવી શૈલીમાં 5 ગાથાઓમાં વાત કરી. હવે 5 ગાથાઓમાં પૂતગલ પરિણામની, પૂતગલ દ્રવ્યની, જળ દ્રવ્યની, જગતના બધા જ દ્રવ્યોની સ્વતંત્ર સ્વાધીનતાની જ્યારે વાત કરી તો એનો સરવાળો 64 નંબરની ગાથામાં કાઢો. આપ સૌ 64 નંબરનો કળશ, સોરી ગાથા નહીં કળશ, 64મો કળશ. એમાં એમ કહે છે, જો મૂળ કળશ હું વાંચું છું. સ્થિતે વિજ્ઞા કલ્પોદ્ગલસ્ય સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ તસ્યાં સ્થિતાયાં સકરોતિ ભાવં યમાત્મનસ્તસ્ય સએવ કર્તા. બરાબર? આ 64 નંબરનો કળશ, 64 નંબરનો જે કળશ છે એનો હું અનુવાદ તમને સંભળાવું છું, સાંભળજો. ભાવાનુવાદ આપણી પાસે છે. सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का यह सहज ही नियम जानो वस्तु के परिणमन का. આ બહુ અદ્ભુત ભાવાનુવાદ છે. આ બહુ માર્મિક અનુભૂતિ આમાં વ્યક્ત કરવામાં આવી. सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब. दरेक जड़ जड़ भावे परिणमे, दरेक पुद्गल पुद्गल भावे परिणमे. કેમ કે એનો દ્રવ્યત્વ ગુણ એમાં છે કે નહીં?
છ સામાન્ય ગુણોમાં એક દ્રવ્યત્વ નામની સામાન્ય શક્તિ, સામાન્ય ગુણ છે. તો દરેક દ્રવ્યમાં, દરેક ગુણમાં, દરેક પર્યાય માત્રમાં છે ને. તો જડ ભાવે જડ પરિણમે, એનું દ્રવ્યત્વ બનો એનો એનામાં છે ને. હા, તો પછી હું પરિણમાવું એ વાત ક્યાંથી આવી? હા, ઉપજે મોહ વિકલ્પથી. ખ્યાલમાં આવ્યું? મૂળમાં વસ્તુ સ્વરૂપમાં તો એવું છે જ નહીં. ઉદ્ગલ ઉદ્ગલ ભાવે પરિણમે और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न. जब આ એક બહુ માર્મિક વાત છે. આ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? વિઘ્ન કોઈ નથી એમ. સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ, સંસ્કૃતમાં એવું છે. અથવા મૂળ પહેલી લીટીમાં છે સ્થિતા ઇતિ અવિઘ્ન. બિલકુલ પહેલો શબ્દ જુઓ શ્લોકમાં, સ્થિતેત્ય વિઘ્ના ખલ્પોદ્ગલસ્ય ઉદ્ગલસ્ય સ્વભાવભૂતા પરિણામ શક્તિ સ્થિતા અવિઘ્ના ઇતિ. અવિઘ્ના એટલે વિઘ્ન વિનાની, કોઈ અંતરાય વિનાની, કોઈનું એમાં નડતર નથી. જો મારે સુખી રહેવામાં કોઈ મને નડે? શું કીધું? મારે દુખી થવામાં કોઈ મને નડે? મારે સુખી રહેવામાં, સુખી તો છું જ, પણ સુખ સ્વભાવે મારે સુખેથી રહેવામાં સ્વતંત્ર ભારતમાં એટલી તો સ્વતંત્રતા છે ને. સ્વતંત્ર દિવસ પછી આપણે ગણતંત્ર દિવસ ઉજવીએ છીએ, 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી. અરે ગણતંત્ર મળ્યું ત્યારે મળ્યું દેશને, સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે મળી દેશને, પણ અસંખ્યાત પ્રદેશી આત્મા તો અનાદિ નિધન સ્વતંત્ર જ છે ને. ખ્યાલમાં આવ્યું? પરમ દિવસે મેં આપ સૌને કીધું હતું, ભારત વર્ષ ગણતંત્ર દિવસ ઉજવે છે અને જીનવાની અને જીન સિદ્ધાંત કણતંત્ર ઉજવે છે. શું કીધું? હા, ત્યાં ગણતંત્રના ગાના, અહીંયા કણતંત્રના ગાના, જન તંત્રના ગાના. करतान हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, कण कण स्वाधीन है, जन जन स्वाधीन है. हाँ? समझाय छे? बोली जी भक्ति आपने बोलीए છીએ, जिनवाणी का नारा, स्वतंत्रता का नारा, अणु 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 कण कण स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का नारा. ढंढेरो, स्वतंत्रतानो ढंढेरो. સમજાય છે? તો આમાં જડ ભાવે પરિણમે નિર્વિઘ્ન નિરંતરાય એમાં નિરાપદ પોતાની શક્તિ છે. તસ્યામ સ્થિતાયામ, જો આવું છે તો પછી સ કરોતિ ભાવમ, એ પોતાના ભાવને કરે. યમાત્મનસ્તસ્ય સએવ કર્તા. આત્મા એટલે અહીંયા આત્મા નહીં, એનો આત્મા, જડનો જડ ભાવે પરિણમતો આત્મા, એનો ઈ કરતા કરે. આવો એનો સાર છે. પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોનું જડ ભાવનું સ્વતંત્ર સ્વાધીન પરિણમન. બરાબર? બનાસજીદાસજીનો કાવ્ય પણ બહુ સરસ છે. આમાં આ શ્લોકનો અનુવાદ છે. ઉદ્ગલ પરિણામી દરવ સદા પરિણમે સોય, યાતે પુદ્ગલ કર્મ કો પુદ્ગલ કરતા હોય. કેટલી સરસ વાત. પુદ્ગલ પરિણામી દ્રવ્ય, પુદ્ગલ પોતે પરિણામી દ્રવ્ય છે. સદા પરિણમે સોય, પોતે પરિણમે છે.
याते पुद्गल कर्म को पुद्गल द्रव्य ना जे पुद्गल कर्म એટલે પુદ્ગલ કાર્ય પુદ્ગલ કરતા હોય એ પુદ્ગલ એનો કરતા છે મને એક બહુ જોરદાર બહુ મજેદાર મજા આવે તમને મોઢામાં પાણી આવે એવો એક દાખલો યાદ આવે છે તમારી સૌની આજ્ઞા હોય તો આપો ચલા બેન આપો જો ઠંડી છે જોરદાર એટલે જ મેં કીધું મોઢામાં પાણી આવશે ગરમ ગરમ ખીરની તપેલી મૂકેલી છે બરાબર ગરમ ગરમ ખીર બનાવેલી છે ખીરની તપેલી છે હવે તપેલીમાં સરસ મજાની ચાંદીની સમજો ને લોઢાની શા માટે આપણે ગરીબડી વાત તો ન કરાય ને તો ચાંદીની કડચી નાખેલી છે કડચી અને એ કડચીથી આપણે ખીર હલાવીએ છીએ જો આ ચાંદીની કડચી લાલ લાલ દેખાય છે તો આ જે કડચી છે આખું ગામ ખીર ખાઈ જાય કડચીના ભાગ્યમાં જે કડચી 24 કલાક એમાં ડૂબેલી છે શેમાં ઓલી ગરમ ગરમ કઢાઈમાં એ કડચીના કડચી જ કહેવાય ને ચમચી કહો કડચી કહો એના ભાગ્યમાં ખીરનું એક ટીપું ખરું નહીં સમજ્યા ને વિપુલભાઈ આ દાખલો પંડિત દીપચંદજી કાસલીવાલ સાહેબે અનુભવ પ્રકાશમાં આપેલો છે ખીરના તપેલીમાં આખો દી ફર્યાફર કરનારી કડચી ગામને તો ખીર ખવડાવે છે ગામ ખીર ખાઈને પેટ ભરીને જતું રહે છે પણ કડચીના ભાગ્યમાં ખીર છે જ નહીં કેમ કે કડચી ભાવે પરિણમે કઢાઈ ભાવી પરિણમે અને જેના જે ભાગ્યમાં ખીર હતી ખીર ખાઈને જતા રહે બે ત્રણ બાબતો આમાંથી સમજવા જેવું છે ખીરને ખીરમાં ડૂબેલા હોવા છતાં પણ કડચીના ભાગ્યમાં ખીર ક્યાં રાજનભાઈ એમ સાંભળો બહુ ભયંકર વાત કરું છું એમ 24 કલાકો ગુરુદેવ બેનશ્રી श्रीमदजी आचार्य कुंदकुंदेव समयसार प्रवचनसार नियमसार वकील साहेब आ बधा आचार्योनी परंपरा पूज गुरुदेव श्री जेवा जीवोनी आत्म साधना एमा 24 कलाक आपणे गळा डूब होवा छता क्यांक एवुं तो नथी थातुं ने कि ओली खीरनी तपेलीमां कड़ची नखाई गई छे ત્રીજી વાત સાંભળો હું એમ કહેવા માંગુ છું આ કર્તા કર્મ અધિકારમાં ગુરુદેવ શ્રીએ અત્યાર સુધી કઈ ઓછું કીધું છે સાતમો ભાગ આખો પૂરો થયો 400 પાનાનો આઠમો ભાગ ચાલુ થયો ભાઈ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો કરતા નથી જડ જીવનો કરતા નથી જીવ જડનો કરતા નથી પરમાણુ સ્વતંત્ર છે દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે અનાદિ નિધન વસ્તુઓ પોતપોતાની મર્યાદા સહિત પરિણમે છે કોઈના પરિણમનને આધીન નથી કોઈના પરિણમન કરાવવાથી પરિણમન કરતો નથી પોતે પરિણમન ન કરે એને કોણ પરિણમન કરાવે પોતે પરિણમન કરે તો પછી એને બીજો કોણ પરિણમન કરાવવાની ગરજ છે આ બધા સિદ્ધાંતો આપણે સાંભળ્યા ને આટલા દિવસોથી છતાં અહીંથી બહાર ગયા બાદ રસોઈની રાણી તો હું જ રુચિબેન રસોઈની રાણી તો હું જ હા ચા તો મારા હાથની જ ધંધો તો મારે જ જોવાનો વિપુલભાઈ ઓફિસ કોણ સંભાળે હા ઓફિસ તો મારા વગર તો હાલે જ નહીં તો હું આપને પૂછું છું હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાને એ માથે આપણે ભારો લઈને જ બેઠા છીએ તો આ કર્તા કર્મ આપણે વાંચવું કે ન વાંચવું બધું સરખું નથી જીરો જ છે ને મીંડું જ છે ને સાવ ખ્યાલમાં આવ્યું એટલે આ પ્રયોગ પદ્ધતિના કળશો છે
64મો કળશ થયો પૂતગલ દ્રવ્ય પરિણમન સ્વભાવી છે. હવે 65મો કળશ, જે કળશ ગુરુદેવશ્રી આજે લીધો હતો એ કળશ. સ્થિતેતિ જીવસ્ય નિરંતરાયા. હવે જો ભાષા બદલાડી. ઓલામાં કીધું તો અવિઘ્ન, આમાં કીધું નિરંતરાયા. અરે આચાર્ય મુનિ ભગવંતો પાસે તો શબ્દ ભંડોળ છે. સ્થિતેતિ જીવસ્ય નિરંતરાયા સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. બાકી તો બધું એમને જ છે. સ્વભાવ ભૂતા. સ્વભાવ ભૂતા એટલે બેટા તારું નામ શું છે? જયમીન. આ મોબાઈલ હોય ને, મોબાઈલ એમાં શું કહેવાય તમારી ભાષામાં? ઓલી સોફ્ટવેર્સ અથવા એપ્લિકેશન્સ, બરાબર? એ બધા જેમ કે ફેબ હોય, ફેસબુક, એ બધા ઇનબિલ્ટ એપ આવે ને, એમાં બધા ઇનબિલ્ટ જ આવે કે પૂછવું ના પડે ને. દુકાનવાળાને આપણે પૂછશું એમાં યુટ્યુબ હાલશે કે નહીં. એ એમ કે છે તમે હડપ્પા સંસ્કૃતિના લાગો છો, મોહેન્જો દારો માંથી આવ્યા લાગો છો, ગાંડામાં કાઢે. હા, અરે યુટ્યુબ તો હાલે જ ને, સ્કાઈપી તો હાલે જ ને, ટ્વિટર તો હાલે જ ને, બધું જ હાલે એમાં. અચ્છા, આમાંથી મેલ કરી શકીએ? અરે હોય જ ને, સમજાય છે? એટલે આજકાલના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં બધું ઇનબિલ્ટ જ હોય ને, ઇનબિલ્ટ જ હોય. એમ અહીંયા કહે છે જીવની પરિણામ શક્તિ જે છે ક્યાંકથી લઈ આવીને એમાં પૂરવી ન પડે, એ સ્વભાવ ભૂતા. હવે સમજાણો શું કીધું સ્વભાવ ભૂતાનો અર્થ? ભાઈ પ્રકાશભાઈ કઈક સમજાણો? સ્વભાવ ભૂતા એટલે ઇનબિલ્ટ. ચલો હજી એક થોડોક તમને ગલગલિયા થાય એવી વાત કરું. ઘરમાં 4-5 પાત્રો હોય ને દર્શનભાઈ, પપ્પા તો સમજાવે વિદાય લીધી, મમ્મી છે, શ્રીમતી છે, બાળકો છે, નોકર ચાકર છે, તમે પોતે છો. ઘરમાં જે પણ 4-5 સભ્યો હોય, કૂતરા બિલાડા પણ હોય, ભલે પાળેલા ન હોય, પાડોશી ના હોય, બરાબર? એ બધાયનું પરિણમન, બધાયનું બિહેવિયર, બધાયનું કેરેક્ટર ડિફરન્ટ હોય કે નહીં? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘરની મહારાણી માટલાનું પાણી પીવે, કામવાળી ફ્રીજનું પાણી પીવે. કઈક સમજ્યા? કરોડપતિ શેઠ ઘરધણી સાવ નવસેકું પાણી પીવે, નવસેકું. અને ઘરના નોકરને તો ચીલ વોટર જોઈએ, એ સીધા ફ્રીજમાં જ હાથ ઘાલે. દરેકે દરેક પોતપોતાના પરિણામ શક્તિને ભોગવે છે કે નહીં? અચ્છા, ઓલો ધોળો ધોળો સફેદ કૂતરો એ તો સીધા આવીને મહારાણીના ખોળામાં જ બેસી જાય. હા, એનો દીકરો એ આયા સંભાળે. કાલે આપણે વાત કરી હતી ને, ઈશ્વર નહીં અનીશ્વર નહીં, એ તો આયાના ખોળામાં હોય. પણ કૂતરું જે હોય એ કૂતરું તો મહારાણીના ખોળામાં આવે. બોલો, બધાયના પુણ્યના ઉદય સ્વતંત્ર સ્વાધીન છે કે નહીં? હા, અને આપણે ઘર બંધ કરીને, બંગલો બંધ કરીને ક્યાંક બહાર ગામ ગયા, જાણ ભેદુને ખબર પડી, તાળું વાળું ખોલી ઘર વખરી અને સોના અને દાગીના અને પૈસા બધું લઈને રફુ ચક્કર, જડે જ નહીં, બધું સાફ. જેના ભાગ્યમાં જે હોય તે ભોગવે છે કે નહીં? સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. એક બીજો હજી એક બહુ સરસ સિદ્ધાંતનો દાખલો આવ્યો મગજમાં, સાંભળશો મજા આવશે. સિદ્ધ શિલામાં કેટલા સિદ્ધો છે? અનંતા સિદ્ધ. એક સિદ્ધમાં કેટલા? અનંત. અચ્છા, જ્યાં અનંતા સિદ્ધો વિરાજે છે ત્યાં અનંતા નિગોદિયા છે કે નહીં? અરે કેમ મૂંઝાવો છો? જ્યાં અનંતા સિદ્ધો છે ત્યાં અનંતા નિગોદિયા છે કે નહીં? છે ને? અચ્છા, અનંત સુખી કોણ છે?
સિદ્ધ ભગવાન તો અનંતા દુઃખી કોણ છે? નિગોદિયા. તો નિગોદિયાના દુઃખોને ઓલા અનંત સિદ્ધો ભેગા મળીને દૂર ન કરી શકે? અથવા અનંતા નિગોદિયા બધા મળીને, બધા એક સામટે મળીને એકાદ સિદ્ધ પાસે રિક્વેસ્ટ ન કરી શકે? અમને થોડુંક આપો. જ્ઞાન ભાવ જ્ઞાની કરે, અજ્ઞાની અજ્ઞાની સિદ્ધાંત છે. એ ચાલે છે હમણાં આ વિષય. જ્ઞાન ભાવને જ્ઞાની કરે, અજ્ઞાન ભાવને અજ્ઞાન કરે, અજ્ઞાની કરે. અનંતા દુઃખોને ભોગવવામાં નિગોદિયા જીવો સ્વતંત્ર છે. અનંતા સુખને ભોગવવામાં સિદ્ધ ભગવાન સ્વતંત્ર છે. સિદ્ધોના સુખને કોઈ ઝૂંટવી શકવાના નથી અને નિગોદિયાના દુઃખોને કોઈ દૂર કરી શકવાના નથી. એટલે આ સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ, આનો ભાવ ભાષણ કરો. સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. થોડોક આનો હજી પ્રયોગ હું તમને કહું. ઘરમાં બે વડીલ હોય, સાસુ અને સસરા. એક પરમ શાંત હોય, બીજો સાક્ષાત જ્વાલામુખી હોય કે નહીં? એકને કચ 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 વિના ચૈન ન પડે અને બીજો મોઢામાંથી વેણ નહીં નીકળે. પાણી આપો તો ભલે, ચા આપો તો ભલે, દૂધ આપો તો ભલે, આપો તો ભલે, ન આપો તો ભલે, માગવાનું નામ ન લે, આપે તો લેવાનું નામ ન લે. અને બીજું પાત્ર કેવું? તારું તો તારું, તારું તો મારું, પણ મારું તો મારું, પણ તારું એ મારું. આવી રાક્ષસી વૃત્તિ વાળો. એક જ છતની નીચે રહેનારા બંને જીવો, કેમ કે એક ક્યાંકથી નીચેથી આવેલો હોય અને એક ક્યાંકથી ઉપરથી આવેલો હોય. સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. ભાવ વાસન થાય છે, ફીલ થાય છે, ફીલ. હા, આ પંક્તિઓને કેવળ આપણે વાંચી નહીં જવાનું. આ 5 આંગળા છે ને, બધા એની હથેળીમાં 5 જ છે ને. બધા એને, પ્રકાશભાઈ તમારી પાસે કેટલા? તમારી પાસે 20 હશે. 20 તો હોય જ ને. 2 હાથના, 2 પગના, પણ 20 આંગળા સ્વતંત્ર ને સ્વાધીન છે કે નહીં? ખ્યાલમાં આવ્યું? અરે અંગૂઠાનું કામ તર્જની ન કરે, તર્જનીનું કામ મધ્યમાં ન કરે, મધ્યમાનું કામ કનિષ્ઠિકા ન કરે, કનિષ્ઠિકાનું કામ અનામિકા ન કરે. ખ્યાલ છે? 5 આંગળીઓના નામ કીધું તું મેં હમણાં. હા, 5 આ આંગળાઓ સ્વતંત્ર ને સ્વાધીન છે. જો ભાઈ, ઉદયશ્રીએ એકવાર એક વ્યાખ્યાનમાં બહુ માર્મિક વાત કરી હતી અને સહેજ યાદ આવ્યું એટલે મેં કહું છું. ગાંઠ બાંધીને રાખજો, લખી રાખજો, યાદ રાખજો, ટંકોત્કીર્ણ કરી રાખજો. પંચમ કાળ છે. વિરાધના કરનારા જીવોએ પાકવાના, આરાધના કરનારા જીવોએ પાકવાના. આરાધના કરનાર પ્રત્યે કરવું હોય તો ધર્માનુરાગ કરો, પણ વિરાધના કરનાર પ્રત્યે અણગમો અને દ્વેષ કદી ન કરો. આખો આ ગુરુદેવ ઉદ્ગાર છે આ. અરે પંચમ કાળ છે, 5મો આરો છે. વિરાધના કરનારાય અને આરાધના કરનારાય બધા જીવો પાકવાના. યા સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. પિંડ અને પ્રકૃતિ શબ્દો સાંભળ્યા? 2 પિંડ અને પ્રકૃતિ ભેગી જ જાય. કેમ કે સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. તો 64 નંબરના કળશમાં જડનો પરિણમન સ્વભાવ
અને 65 નંબરના કળશમાં જીવનો પરિણમન સ્વભાવ, બરોબર. સ્થિતેતિ જીવસ્ય નિરંતરાયા સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ તસ્યામ સ્થિતાયામ સકરોતિ ભાવમ યમ સ્વસ્ય તસ્યૈવ ભવેત સકર્તા. માટે જીવ જીવના પરિણમનનો કરતા થાય. એક બહુ માર્મિક વાત ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં આજે આવી, શૈલાબેન, યાદ રાખવા જેવી હતી. આમાં શબ્દ આવ્યો ને એમાં, હા, ગાથામાં, મૂળ ગાથામાં જે વાત કરી ગુરુદેવશ્રીએ, કરું તમને 2 મિનિટ પછી. મૂળ ગાથા જો 126મી ગાથા. જમકુણદી ભાવ માદા કત્તાસો હોદિતસ્કમ અસ પ્રાણી સસણાણમો અણાણમો અણાણીસ. થોડુંક બહુ એકાગ્રતાથી સાંભળ. મેં ગઈકાલ રાત્રે 80 નંબરની ગાથાનો થોડોક બહુ જોરદાર અર્થ કર્યો હતો, ખ્યાલ હશે. મેં એમ કીધું હતું કે પહેલી લીટીમાં પ્રવચન સારની પહેલી લીટી, 80 નંબરની ગાથાની પહેલી લીટીમાં પ્રવચન સાર છે અને બીજી લીટીમાં સમય સાર છે, એમ મેં કીધું. કેમ કે જે જાણતો અરહંતને, ત્યાંથી સીધા તે જીવ જાણે આત્મને. ચંદનબેન, શું સમજાણું? જે જાણતો અરહંતને, ઓકે. હવે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ જો પ્લેન હોય ને, પ્લેન જ્યારે ઉડે તો આપણને બે જ વસ્તુ ખબર હોય, ટેક ઓફ, પછી બોલો લેન્ડિંગ. ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગ. તો જે જીવ અરહંતને જાણે તે જીવ જાણે આત્મને. બસ, જે જાણતો અરહંતને ટેક ઓફ, જે જાણતો અરહંતને ટેક ઓફ, અને તે જીવ જાણે આત્મને તસમોહ પામે લયક. એને કહેવાય પરમ લેન્ડિંગ. પરમ લેન્ડિંગ. આની આપણે ચર્ચા ગઈકાલે કરી હતી. અરે આ ગાથાઓને મલાવીને સમજવું જોઈએ. બહુ ગજબના ભાવ ભરેલા હોય છે. આમાં ક્યાંથી આવી 80 નંબરની ગાથામાં તમે ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગ સમજ્યા તમે લોકો બધા કેવી રીતે? હા, અરે સૌથી પહેલા તો તું ટેક ઓફ તો કર, મંદિરે તો આવ. જે જાણતો અરહંતને પગે લાગીને ઘર ભેગો નહીં થા, થોડુંક બેસ, ગુણ દ્રવ્ય ને પર્યાય પડે, સ્વાધ્યાયમાં બેસ, તત્વ સાંભળ. એ આખું ટેક ઓફ છે. અને પછી ધીમે 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 તે જીવ જાણે આત્મને તસમોહ પામે લયક. આમ એક એક ગાથાનો આનંદ લેવો જોઈએ. ત્યારે આચાર્ય કુંદકુંદ દેવ સ્વર્ગમાં બેઠા બેઠા આપણને આશીર્વચન આપે, તથાસ્તુ સ્વસ્તિરસ્તુ, તમારું ભલું થાવ. ખ્યાલમાં આવે છે? એવી આ ગાથા છે. તો પહેલી લીટી છે ને આ ગાથાની, આ પહેલી લીટી સૈદ્ધાંતિક છે. સૈદ્ધાંતિક કેવી રીતે? સિદ્ધાંત શું? જે ભાવને આત્મા કરે કરતા બને તે કર્મનો. બસ સીધી વાત, એક જ સિદ્ધાંત. જે ભાવને આત્મા કરે, જે ભાવને આત્મા કરે, એ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની અત્યારે ભેદ નહીં કરવાનો. જે પણ ભાવને આત્મા કરે તે ભાવનો કરતા થાય. આ મૂળ સિદ્ધાંત. હવે એ સિદ્ધાંતમાં બે ફાટા, એ સિદ્ધાંતના જ બે ફાટા. જે ભાવને, જ્ઞાન ભાવને અને અજ્ઞાન ભાવ, એમ કરીને જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની બારીઓ ખોલી. બીજી લીટી દેખાય છે બારીઓ? આમાં બીજી લીટીમાં બારીઓ દેખાય છે? મને તો બહુ મોટી મોટી બારીઓ દેખાય છે. વકીલ સાહેબ, દેખાણી તમને? તે જ્ઞાનમય છે જ્ઞાનીનો. સૌથી પહેલી બારી કઈ?
ખ્યાલમાં આવ્યું? જ્ઞાનીની સૌથી પહેલા બારી. અચ્છા, પછી કોની બારી ખોલવાની આપણે? હરદીબેન તમે બોલો છો? અરે જ્ઞાનીની બારી ખોલ્યા બાદ અજ્ઞાનીની બારી શા માટે ખોલવાની? આમાં ભલે મૂક્યો એટલે હું થોડુંક આમ સસ્પેન્સમાં બધી વાત કરું છું. હા, તે જ્ઞાનમય છે જ્ઞાનીનો જ્ઞાની જ્ઞાનમય ભાવ, અજ્ઞાની અજ્ઞાનમય ભાવ. આ બે ફાટા અહીંથી પડ્યા. સમજવા જેવી વાતો છે. છેલ્લા 4-6 દિવસ પહેલાના પ્રવચનોમાં પણ વચ્ચે આવી ચર્ચાઓ ઇનડાયરેક્ટલી આવેલી છે. શૈલાબેન, ઓલી જે વાત આવી હતી, અજ્ઞાની નિમિત્ત થાય યોગ અને ઉપયોગ, અજ્ઞાનીના યોગ અને ઉપયોગ નિમિત્ત થાય, જ્ઞાનીના નહીં. ઈ પ્રવચનમાં ગુરુદેવશ્રી બહુ સરસ મજાની વાત કરી. કેમ કે અજ્ઞાનીને યોગ હોય જ નહીં ને, એવું બોલ્યા હતા. મેં તમને વાંચી પણ બતાવ્યું તે દિવસે. જ્ઞાનીને યોગ હોય જ નહીં, જ્ઞાનીને રાગ હોય જ નહીં. એમ થાય કે જ્ઞાનીને રાગ ના હોય તો સીતાના વિયોગમાં તો રામચંદ્રજી તો ભેકડા તાણે છે, રડે છે, પર્વતોને પૂછે છે કે હા બધી વાત સાચી. પણ એ પ્રથમાન યોગ વાળા પદમ પુરાણના રામને રડું આવે છે, સમયસારના રામને રડું નથી આવતું. રામ બે પ્રકારના કે હા, રામ બે પ્રકારના, એક પ્રથમાન યોગ વાળા અને એક દ્રવ્યાન યોગ વાળા. શું કીધું? કેમ કે પ્રથમાન યોગ વાળાના રામને ચારિત્રનો ઉદય છે, ચારિત્રની કમજોરી છે. દ્રવ્યાન યોગ વાળાને કમજોરી બમજોરી કઈ છે જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? સ્વભાવ ભૂતા પરિણામ શક્તિ. તો રાગ તો છે, હા છે. મહાવ્રત તો છે કે હા છે. વિદેશ ક્ષેત્રે જવાના ભાવ કે હા છે. સમયસર લખવાના ભાવ હા છે. તો કરતા નથી નહીં. તો શું છે? એ બધા એના જ્ઞાનના જ્ઞેય છે. શું કીધું? એ બધા એના જ્ઞાનના જ્ઞેય છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? જો શ્રીમદજી એક બહુ સરસ કાવ્યમાં લખ્યું છે, આવું ચિત્રણ બહુ અદ્ભુત કર્યું છે. જ્ઞાની હો કે અજ્ઞાની સુખ દુઃખ રહિત ન કોઈ. જો બેઉને એક સરખે કીધું, જ્ઞાની હો કે અજ્ઞાની સુખ દુઃખ રહિત ન કોઈ. જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય. થોડુંક રહસ્ય છે આમાં. જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, ખરેખર તો જ્ઞાની જ્ઞાન ભાવને વેદે છે. એટલે ખરેખર જ્ઞાની સુખ દુઃખ ને વેદતો નથી. ઈ એના જ્ઞેય છે. એ વ્યવહારે પર જ્ઞેય કહેવાય છે. એનું મૂળ ઓરિજિનલ જ્ઞેય તો અંદરમાં છે. કેમ કે હાથીના દાંત બે પ્રકારના હોય, દેખાડવાના જુદા અને બોલો ચાવવાના જુદા. એમ જ્ઞાનીના પણ બે પ્રકારના દાંત હોય. એક ચારિત્રના દોષ વાળા દાંત જુદા, જે દુનિયાને દેખાય. ઓહો, જુઓ તો ખરા, સીતાના વિરહમાં રામચંદ્રજી કેવા દુખી છે. પર્વતોને પૂછે છે, પહાડોને પૂછે છે. એ જ્ઞાનીના દેખાતા દાંત છે, ચાવવાના દાંત નથી. એ ચાવવાના દાંતમાં તો એને શુદ્ધ સ્વભાવ ભાવ સિવાય બીજું કઈ ચાવવામાં આવતું જ નથી. અરે એક સમયની પરિણતિ જ્યાં તે સ્થાન પામતી નથી, તો સીતાજી ક્યાંથી સ્થાન પામે? રામચંદ્રજીના શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ ભાવના પરિણમનમાં. ખ્યાલમાં આવ્યું? એટલે આમાં તે જ્ઞાનમય છે જ્ઞાનીને અજ્ઞાનમય અજ્ઞાનીનો. આ ગાથાની ટીકામાં એક બહુ માર્મિક શબ્દ છે. અજ્ઞાની અજ્ઞાની કેમ છે અને જ્ઞાની જ્ઞાની કેમ છે? બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. હું વચ્ચે ટીકામાં વચ્ચેથી વાંચું છું. 203 નંબરનું પાનું મૂળ સમયસારમાં.
તે ભાવ જ્ઞાનીને જ્ઞાનમય જ છે, કારણ કે તેને સમ્યક પ્રકારે સ્વ પરના વિવેક વડે ભિન્ન આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત ઉદય પામી છે. માટે જ્ઞાની જ્ઞાની છે અને જ્ઞાનીનું બધું જ્ઞાન છે. શું શું સમજાય છે બધાને? હા, એને હવે આત્માની ખ્યાતિ, જો આત્મ ખ્યાતિ અત્યંત ઉદય પામી છે, અત્યંત ઉદય પામી છે. તો રાગનો ઉદય ક્યાંથી હોય? દ્વેષનો ઉદય ક્યાંથી હોય? રાગના દ્વેષના સંયોગો હોય, સંયોગી ભાવ ન હોય. અરે હજી આગળ વાત કરીએ, સંયોગી ભાવ હોય પણ એ ભાવ ભાવ તરીકે ન હોય, ભાવ જ્ઞેય તરીકે હોય. શું કીધું? સંયોગી ભાવ છે કે નહીં જ્ઞાનીને? પરમાગમો લખવાના ભાવ છે કે નહીં? કે હા છે, પણ એ ભાવ ભાવ તરીકે નથી, ભવને વધારનારા નથી, એ જ્ઞેય તરીકે છે. થોડુંક આંખો બંધ કરીને વિચારજો. આ ઘર, બંગલા, ગાડી, વાડી, લાડી, હા, સુંદર સ્ત્રી, કપડા, લત્તા, દાગ, દાગીના, રાજ રચીલું, જ્ઞાનીઓની જેમ આપણા જ્ઞાનના પણ જ્ઞેય ક્યારે બનશે? તારા મારાના ઝઘડામાં આપણે પડ્યા છીએ. કઈક સમજાણું બધાને? બેનો તમને સમજાય છે બધાને? હા, આ દીકરો મને મારો દેખાય છે, પણ એ દીકરો મને જ્ઞેય રૂપે ક્યારે દેખાય? આદિનાથ ભગવાનના દરબારમાં સૌથી નાનો દીકરો મુનિ બનીને આવ્યો આહાર માટે. અગવાની કરી, નવદા ભક્તિપૂર્વક આહાર આપીને મુનિરાજને વિદાય કરી. સ્વયં બુદ્ધ મંત્રીને આદિનાથ ભગવાન, મહાબલ રાજાની આદિનાથ ભગવાન પૂછે છે, એટલે રાજા પૂછે છે કે મને આ મારા આ મુનિરાજ પ્રત્યે આટલો બધો મને કેમ આમ બહુ હેત, બહુ પ્રેમ? ખબર નહીં, આમ હજારો મુનિરાજો આવ્યા હોય પણ આ મુનિરાજ પ્રત્યે કઈક ખાસ મને લાગણી હતી. તો સ્વયં બુદ્ધ મંત્રી બોલે છે, સાહેબ તમે તો અવધિ જ્ઞાની છો, તમારા જ્ઞાનમાં તો બધું સહજ જણાય, તમે તો આરામથી જાણી શકો એવા છો. એ જે આવ્યા હતા ને મુનિરાજ, એ બીજા કોઈ નહોતા, તમારા સૌથી નાના રાજકુમાર રાજનભાઈ. કા સ્વયં બુદ્ધ મંત્રીને તો ખબર પડી ગઈ, જે અવધિ જ્ઞાની નહોતો. આદિનાથ ભગવાનને કેમ ન ખબર પડી? એક વાક્ય લખજો, બધું જ લખ્યા નહીં કરો, યાદ રાખજો. જ્ઞાનીઓ નકામી બાબતોમાં પોતાના ઉપયોગને વેડફતા નથી. શું સમજાણું? મારે અર્થ કરવાની જરૂર નથી, મારે અર્થ કરવાની જરૂરત નથી. આદિનાથ ભગવાન પોતાના અવધિ જ્ઞાનને નહીં વેડફે. એમાં શેમાં? કે આ મારો દીકરો છે કે કેમ? આ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં તફાવત છે. જ્ઞાન ભાવને જ્ઞાની કરે, અજ્ઞાનીને જો મુનિરાજને આહાર દાન સુધીના ભાવ તો કર્યા, પણ આ મારો દીકરો તો નથી ને એવું જાણવાનો પ્રયત્ન આદિનાથે ન કરે. કેટલો ફેર છે બેઉમાં? કેમ કે આત્માની ખ્યાતિ ઉદય પામેલી છે, માટે એના ભાવ બધા જ્ઞાનમય ભાવ. અને અજ્ઞાનીને તો અજ્ઞાનમય જ છે, કારણ કે તેને સમ્યક પ્રકારે સ્વ પરનો વિવેક નહીં હોવાને લીધે ભિન્ન આત્માની ખ્યાતિ અત્યંત અસ્ત થઈ ગઈ છે. એટલે સૂતો ઈ અજ્ઞાની, જાગતો ઈ જ્ઞાની. ખ્યાલમાં આવ્યો? આત્મખ્યાતિ જેની આથમી છે એ અજ્ઞાની, અને આત્મખ્યાતિ જેને ઉદયને પામી છે તે જ્ઞાની. માટે કીધું જ્ઞાન ભાવ જ્ઞાની કરે, અજ્ઞાની અજ્ઞાન. આ વિષય હજી આવશે, હજી 3 ગાથામાં ચાલશે આવશે વિશેષ આના અંગેની નોંધ, પછી આપણે લેશું. निज निधि निज में
शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा